बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आगामी 7 दिन रे आपणकर 7टी बड़ स्वप्न पूर्ण हेबा पई जाउची। बंधु माने यह सही समय जो आपण माने ईश्वर को प्रार्थना करुथिले। मने रखंतु ईश्वर क्षेत्र में विलंब होई पारे किंतु कोनोसी अन्याय हुई नाही एवं वर्तमान आपणकर 7टी बड़ कार्य सफल हेबा पई जाउची एवं 5टी बड़ स्वप्न पूर्ण हेबा पई जाउची। तेबे एठारे आपणको किछि सतर्कता मध्य अवलंबन करिबा पई पड़िबो, किछि भूल ठारू निजको दूरेई रखिबाको पड़िबो। तो आज भिडियो रे मो आपण को ए सब विषय विस्तार भाव बुझाइबी, तेणु भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने एबे आसंतु जानिबा आगामी 7 दिन रे आपणको पई अपेक्षा करिथिबा आनंद एवं आपणको कठिन भाबरे एडाइबा पई निर्दिष्ट भूल गुड़िक विषय। बंधु माने प्रातः देखा जाए जे जेते बेले ग्रह नक्षत्र गुड़िक आपणक सपक्ष रही थांती एवं आपणकर भाग्य दृढ़ थाए सेते बेले मध्य आपणकर निजर अजाणतरे होइथिबा भूल गुड़िक धन एवं समृद्धिर प्रवाह को बाधा देई थाए। तथापि एही समय रे एपरि भूल गुड़िकठू आपण दूरेई रहिबा उचित। छाया ग्रह राहु वर्तमान आपणकर द्वितीय भावरे अर्थात धन भावरे गोचर करुछंती। एही सप्ताह रे हठात आर्थिक लाभ आसीबा पई जाउछि। जेतेबेले राहु काहाको आशीर्वाद देबा पाई चाहती तो से प्रचुर परिमाण रे दियंती एवं जेतेबेले से किछि नेबा पाई चाहती तो प्रचुर परिमाण रे नै जानती। तो बंधु माने राहु आपणकर धन भावरे बहु दिन धरी गोचर करुछंती किंतु असुविधा केउठी? असुविधा गुड़िक केतुंक द्वारा हेउछि जे अष्टम भावरे बसी आपणकर स्वास्थ्य रे हठात उत्थान पतन करुछंती। आपण निजको शारीरिक सुस्थता हासिल करिबारे असमर्थ पाउछंती किंबा आपण कोनोसी छोट दीर्घकालीन रोग रे पीड़ित होई पारंती। आपण औषध एवं निजर चिकित्सा पाई आवश्यकतारू अधिक खर्च करिबा पाई पड़ुछि। जदि यह आपणकर वर्तमानर परिस्थिति तो कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। बंधु माने आपणक राशिर अधिपति शनि वर्तमान आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुछंती जहाँकि आपणकर साहस एवं पराक्रमर भाव। यह एक स्थान जहाँ आपणक भितरे श्रृंखलार भावना सृष्टि करे। तो यही समय मध्य मने रखंतु जे शनि जी कि आपणकर लग्नर अधिपति केवल गोटे गुरुत्वपूर्ण बार्ता देउछंती आपणको खराब संगति ठारू दूरेई रहिबाको पड़िबो एवं कठिन परिश्रम करने पड़िबो। आपण शॉर्टकट नेबा उचित नुहे। मकर राशि व्यक्ति तुरंत विपुल आर्थिक लाभ पाई इच्छा रखती। जुआ सट्टा किंबा शेयर मार्केट रे तुरंत विनियोग करी मात्र मिनिट रे लक्ष लक्ष टंका रोजगार करिवार आशा रखती एवं सेमाने तुरंत ही लाभर आशा करती किंतु आपण तुरंत ही परि कार्यकलापरू निजको दूरेई रखिबा उचित नचेत आपण यथेष्ट आर्थिक क्षति सहिबार आशंका रहिछि। शनि हेउछंती न्यायर देवता कर्मफलदाता शीघ्र एवं विलंब न करी दंड प्रदान करती। शनि सर्वदा कठिन परिश्रम चाहती से संघर्ष परिचालना करती एवं एही संघर्ष पर ही से फलाफल प्रदान करती। संघर्ष एवं कठिन परिश्रम न करी सफलता किंबा अनुकूल फलाफल पाइबा अत्यंत कष्टकर। आपणकर हेउछि मकर राशि एवं आपणकर अधिपति हेउछंती शनि। तेणु एपरि अनुमानिक उद्यम रे आपणकर टंका निवेश करिवार जेकोनोसी चिंताधारा प्रत्याख्यान करंतु। एही निर्दिष्ट कथा प्रति विशेष ध्यान दियंतु। बंधु माने शनि आपणकर तृतीय भावरे गोचर करुथबारु निज भितरे श्रृंखला पालन करिबा अत्यंत जरूरी। आपणको एही श्रृंखला पालन करिबाको पड़िबो। सकाळ को आपणको शीघ्र उठिबाको पड़िबो एवं रातिरे ठीक समय शोइबाको पड़िबो। आपणको कार्य गुड़िक मध्य ठीक समय समाप्त करिबा पड़िबो। आपण घरे थांतु किंबा आपणकर कार्य समय आलस्य को एड़ाइबा उचित। यह व्यतीत मंगलंकर स्थान देखंतु। मंगल वर्तमान आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती जहाँकि आपणकर आराम विलास एवं घरोई सुखर भाव। जेहेतु मंगल आपणकर मातांको प्रतिनिधित्व करुथबा भावरे गोचर करुछंती तेणु तांको सहित सामान्य घर्षण किंबा जुक्ति तर्क होई पारे।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ତାଙ୍କର ବିପି ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆରାମ ଏବଂ ବିଳାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂଯମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ। ଏଠାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଘରୋଇ ପରିବେଶକୁ ଉଷ୍ମ କରିପାରେ, ଯାହା ଘରର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ଅଜାଣତରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଘର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ଖରାପ ଭାବନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଭାବରେ ରାହୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏପରି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିରନ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି। ନିଜ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେତେ ଦୁଃଖ କିମ୍ବା କଷ୍ଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟତମ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖଳନାୟକ ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣ କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଭଲ କାମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଧାରା ହୋଇ ଆସିଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନରୁ। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହାର 10% ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତିର ବାସ୍ତବତା ତାହା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ଉପକାର କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହେ, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ନା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି, ତେବେ ନା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା କଷ୍ଟକର ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି କୌଶଳ ଶିଖନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାଦିନରୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜୀବନର ଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଉଠାଇ ଚାଲିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ କିଛି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରଶଂସାର ବର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ସେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବେ। ଏବେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୟାଲ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଠାରୁ କଠିନ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରେଫ୍ରିଜରେଟର, କାର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମରାମତି କିମ୍ବା ବଦଳ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶନି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କିମ୍ବା ପ୍ରତାରଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ତେଣୁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଉପଯୁକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଘରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଋଣ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ଋଣ ଏକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିପଚିପା ଫାଶ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଥରେ ଫସିଗଲେ ସେଥିରୁ ଖସିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ଋଣରେ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତର ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ଋଣ ହେଉଛି ଚୁଇଙ୍ଗମ୍ ପରି, ଥରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଛୋଟ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଆପେକ୍ଷିକ ସହଜରେ ତାହା କରିପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକ। ମୋତେ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହା କହିବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏହା ପ୍ରତି ମନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଋଣମୁକ୍ତ ହେବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବିଜୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ରହ କ୍ରମାନୁସାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ଋଣଭାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।